নমস্কাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশী সৰ্বাতকৈ চৰ্চিত আৰু এই বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জৰে আৰম্ভ কৰিছো হায়দৰাবাদত অসমৰ সিএমৰ ৰেলীত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকে বাধা দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে টিআৰএছৰ সমৰ্থকে কাঢ়ি নিছে মঞ্চৰ পৰাই মাইক ডক্টৰ শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি থকাৰ সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰি আছিল তেনেকুৱা সময়তে তেওঁৰ সন্মুখৰ পৰা মাইকটো কাঢ়ি নিয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ 18ত এই খবৰ ফাৰ্ষ্ট অন নিউজ 18ত দেখুৱাম আমি সেই খবৰ হায়দৰাবাদৰ অসমৰ সিএমৰ ৰেলীত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে দৃশ্যটো চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকৰ বাধা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে টিআৰএছৰ সমৰ্থকে কাঢ়ি নিছে মঞ্চৰ পৰা মাইক ডক্টৰ শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে আৰু তেনেকুৱা সময়তে এই দৃশ্যটা তেওঁৰ সন্মুখৰ পৰা মাইক কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে সেই দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ লৈছো এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ দৰ্শকক কৈছোঁ আৰু এই বিষয়ে আমি সবিশেষো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত হায়দৰাবাদৰ পৰা আমাৰ সৈতে সাংবাদিক সংযুক্ত হ'ব আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অধিক জনাব কিন্তু প্ৰথমতে আমি সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছো হায়দৰাবাদৰ এইটো দৃশ্য সিএমে ভাষণ দি আছিল তেনেকুৱা সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ দি আছিল তেনেকুৱা সময়ত মাইক কাঢ়ি লৈছে কাঢ়ি লোৱাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকে বাধা প্ৰদান কৰিছে এনেকৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অকল কথাৰে নহয় তাৰ পাছতে তেওঁলোকে তেওঁৰ সন্মুখৰ পৰা মাইকটো কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমতে সেই দৃশ্যটো চাইছে চোৱাৰ পিছতে তেওঁ সেই বিষয়টোক লৈ যদিও সেই সময়ত হাঁহিমুখীয়া হৈ আছিল কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰৱৰ্তী অংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এয়া হায়দৰাবাদৰ পৰা অহা খবৰ এই বিষয়টোক লৈ আমি তেলেংগানাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক संजय तिवारीৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক জানিবলৈ संजय जी ये कैसे हुआ था उसके बाद जो फिलहाल का क्या नजरिया है वो जानना चाहूंगा आपसे कृपांजल दरअसल जो है यहाँ हैदराबाद में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति है और उसने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को इस कार्यक्रम में आज गणेश विसर्जन के लिए आखिरी कार्यक्रम में उनको निमंत्रित किया था और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज वो पहुंचे हुए थे। तो हैदराबाद में मौजम जाही मार्केट के पास एक मंच लगाया गया था बीजेपी की तरफ से और उस पर हेमंत बिश्व शर्मा मंच पर पहुंचे थे और जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू करते उससे पहले ही एक टीआरएस का कार्यकर्ता उस मंच पर चढ़ गया और उसके बाद उसने मंच को पर लगे माइक को मोड़ दिया तोड़ने की कोशिश की और इस दौरान आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसने हेमंत बिश्व शर्मा से कुछ कहा भी है। बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि उसने कुछ अपशब्द कहे हैं और उसके बाद जैसे ही ये बात हुई तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको एक साइड में पकड़ के उसको खींच के ले गए और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर नारा लगे हुए थे वो भी दिखाई दे रहा था संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल वहां ना वो नारे लगा रहे थे और वो ये सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री जिसकी सीएम सिक्योरिटी पूरी और पुलिस की व्यवस्था वहां पर थी उसके बाद बीजेपी के कार्यक्रम में एक पार्टी के कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता जो टीआरएस का पूरा स्कार्फ पहने हुए पिंक कलर का टीआरएस का जो ऑफिशियल कलर है वो पिंक कलर है और उसका स्कार्फ पहने हैं वो मंच पर किस तरह से चढ़ गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के बगल से पहुंच गया और उसने मंच के ऊपर लगे माइक को तोड़ने की कोशिश की। ये सुरक्षा पर तो गंभीर सवाल खड़े करता ही है साथ में जो टीआरएस की बेचैनी है दरअसल तेलंगाना में बीजेपी धीरे धीरे अपना कद बढ़ाती चली जा रही है और उस राजनीतिक रूप से जिस तरह से गंभीरता से टीआरएस को चुनौती बीजेपी देती हुई नजर आ रही है उसी की जो बेचैनी है वो टीआरएस में नजर आ रही है टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक और उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि जो वो एक टीआरएस का कार्यकर्ता मंच तक पहुंच गया और इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश की। हालांकि बाद में टीआरएस के लोगों ने सफाई दी है उनका कहना है कि वो इस तरह की किसी भी घटना को ओन नहीं करते हैं और उन्होंने उसको फिलहाल उस शख्स को जिसका नाम नंद किशोर व्यास बताया जा रहा है उस नंद किशोर व्यास को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उसको लेकर सिर्फ नंद किशोर ही आया था या और भी लोग उसमें जुटे थे और भी लोग उसमें शामिल थे ये खबर आए हैं अभी तक? नंद किशोर व्यास के साथ उनके और भी लोग और उनकी जो नंद किशोर व्यास की जो पत्नी है जो पहले जीएचएमसी का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टीआरएस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं और उनके समर्थक लोग ऐसे कुछ समर्थकों के साथ वो वहां पर पहुंचा था वो लोग नीचे थे और ये जो नंद किशोर व्यास है ये मंच पर चढ़ गया और उसके बाद इसने जो मंच पे लगे माइक को तोड़ने की कोशिश की है उसको मोड़ दिया है और उसके बाद वो हेमंत बिश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ इस घटना के बाद सीएम ने पूरा भाषण दिया या वो छोड़ के चले गए वो उसके बाद क्या हुआ वो जानना चाहेंगे अभी।
दरअसल कार्यक्रम फिर उसी तरह से चालू हो गया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हेमंत विश्व शर्मा जो है मुस्कुरा रहे हैं, उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वो जाहिर तौर पर राजनीति में इस तरह के किसी भी काम से जो है वो पॉलिटिकल माइलेज ही बीजेपी को मिलेगा और टीआरएस को इसका नुकसान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी घबराहट और बेचैनी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो इस पूरी घटना से को देख के एक मजे हुए पॉलिटिशियन की तरह जो आसाम के मुख्यमंत्री है वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं कि ये माइक तोड़ने की हरकत करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेचैनी को ही जाहिर किया है। उसके बाद कार्यक्रम उसी गति से स्टार्ट हो गया है और हेमंत विश्व शर्मा जो है उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम अभी चल रहा है। जी संजय, हम आपको थोड़ी देर के लिए लाइन पे ही रखेंगे और बाद में भी आपसे पूछताछ करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको लाइन पे रखते हैं। और आम यार लगते आमार सहित संयुक्त हब ज्येष्ठ साংবাদিক शंकर दत्त, তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব, বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এটা ডাঙৰ খবৰ, তেওঁ থকাৰ সময়তে এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে তাতে ভাষণ দি থকাৰ সময়ত কেনেকৈ কোনোবাই সুৰুঙা পালে মঞ্চলৈ উঠি যোৱাৰ, যি ধৰণে ইতিমধ্যে সঞ্জয়ে কৈছে কেনেকৈ পালে, ক'ত সুৰুঙা থাকি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ যোৱা, ইমানসকল বডিগাৰ্ড থাকাৰ পাছতো, ইমানসকল লোক থাকাৰ পাছতো নিৰাপত্তাৰক্ষীত তাতে গিজগিজাই থকা তেনেকুৱা এটা স্থানত গৈ মঞ্চত গৈ কোনোবা এগৰাকীয়ে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে নন্দকিশোৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁক অৱশ্যে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেখেতক আটক কৰা হৈছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে। লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, তেওঁ সংগ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। আৰু তাৰ পাছত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে, ক'ৰবাত সুৰুঙা থাকি গ'ল নেকি। আৰু ইতিমধ্যে যি ধৰণে জানিব পৰা গৈছে যে হয়তো তেওঁলোকে বিজেপিৰ যি আগ্ৰাসন তাকে লৈ হয়তো ভয় খাইছে নেকি টিআৰএছৰ কৰ্মীসকলে, তাতে ক'ৰবাত সুৰুঙা থাকিছে নেকি, সবিশেষ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত। হায়দৰাবাদৰ অসমৰ চিএমক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত সৰ্বত্ৰ এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকক বাধা দিয়া হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীত টিআৰএছৰ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কাণে কাণেও কিবা কথা কৈছে। তাৰ পাছতে তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, মাইকটো আঁতৰাই তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শংকৰ দত্ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত। শংকৰ দত্ত, এটাকৈ সঁচাকৈ উদ্বেগজনক এটা খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ঘটনা। তেওঁৰ যি ইতিমধ্যে যি তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি এক ভূমিকা আছে, এই ভূমিকা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত যি ধৰণে উজলি উঠিছে, সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা অপ্ৰত্যাশিত ঘটনাৰ মুখামুখি হৈছে। আৰু এই ঘটনাটোৱে আমি যিটো ধৰণে দেখিবলৈ পাইছো বা যিটো ধৰণৰ আমি দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো, দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত এজন ব্যক্তিয়ে মাইকটো তেওঁৰ ভাঙি নিছে আৰু এটা প্ৰতিবাদ কৰি আঁতৰি গৈছে। কিন্তু ঘটনাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকেও জনাইছে, আমাৰ সম্পাদক এটা এগৰাকী সাংবাদিকে আমাক জনাইছে। ইয়াৰ লগতে আমি অন্যান্য কিছুমান তথ্য লাভ কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে যে কেনেকৈ এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটিল। আৰু আপুনি এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি এটা প্ৰশ্ন তুলিছিলে যে নিৰাপত্তা যিটো সময়ত এটা কটকটীয়া কৰি ৰখা হৈছিল, তাৰ মুহূৰ্তত কেনেকৈ সুযোগ পালে। এই তথ্য যেতিয়া আমি খবৰ ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলো, তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ যিবিলাক সংবাদ সূত্ৰই আমাক জনাইছে, আমি এটা ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বৰ পৰা এই সংঘাত আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত চলিয়ে আছিলে। বিশেষকৈ যি গণেশ পূজা তাত চলি আছিল, গণেশ পূজাত আমি তাত দেখা পাইছো যে গণেশ বিসৰ্জনৰ এটা প্ৰয়াস চলি আছিল। আৰু তাৰ সেই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাত এই যি কমিটিখন আছে, কমিটিখন এই অনুষ্ঠানটো হৈছিল আচলতে হায়দৰাবাদৰ এম জে মাৰ্কেট স্কোৱাৰ বুলি তাত যিটো এটা অঞ্চল আছে, সেই অঞ্চলত এই অনুষ্ঠানটো হৈছিল। আৰু তাৰ যি ভাগ্যনগৰ শংকৰ দত্ত, আমি এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু অধিক কথা পাতিম। আপোনাকো কিছু সময়ৰ বাবে লাইনতে ৰাখিছো। সঞ্জয় তিৱাৰী, আপোনাকো লাইনতে ৰাখিছো। এই মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ফোন যোগে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱ, ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল, আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপুনিও আছিল তাতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হৈ। আচলতে আজি গোটেই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিকেইটা কাৰ্যসূচী কৰিছিল আৰু ইয়াত ৰাইজৰ যি বিপুল উৎসাহ, যি ধৰণৰ সহযোগিতা আৰু যি ধৰণৰ ৰাইজৰ উপস্থিতি আছিল, সেই কথাটোৱে ক'ৰবাত টিআৰএছ দলক শংকিত কৰা বুলি আজিৰ এই ঘটনাটোৰ পৰা বুজা যায়। কাৰণ টিআৰএছ দলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি কাৰ্যসূচী হৈছে, যলৈকে আমি শ্যাম বাবা মন্দিৰে হওক, ভাগ্যলক্ষ্মী মন্দিৰে হওক বা যলৈকে গৈছো, তাত যি ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আগ্ৰহ, যি ধৰণে তাত মানুহে তেওঁৰ প্ৰতি মৰম দেখুৱাইছে বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি সমৰ্থন দেখুৱাইছে, তাত টিআৰএছ দল শংকিত হোৱা যেন লাগে। আৰু আজি শেষত যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল, সেই কাৰ্যসূচীটোত আছিল গণেশ উৎসৱৰ ডাঙৰ কাৰ্যসূচী। আৰু তাত এনেকুৱা মানুহ হৈছিলে যে লোকাৰণ্য মানে বিৰোধী বাদ নোপোৱা অৱস্থা। আৰু সেই মানুহৰ ভিৰৰ মাজত এজন লোক মঞ্চলৈকে উঠি আহিছিল আৰু তেওঁক পিছত আমি গম পালো যে তেখেত হ'ল সেই অঞ্চলটোৰ পৰা
যোৱা নিৰ্বাচনত টিআৰএছৰ কেণ্ডিডেট আছিল যোৱা নিৰ্বাচনত টিআৰএছৰ প্ৰাৰ্থিত্বলৈ তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব পৰাজিত হৈছিল আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজন বিজয়ী হৈছিল আৰু বিজয়ী বিধায়ক আমাৰ ৰাজাজীক এতিয়াও কেছ এটাত আটক কৰি তেওঁক জেলত ৰখা হৈছে সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ টিআৰএছ যথেষ্ট শংকিত আৰু সেই পৰাজিত মানুহজনে নিজৰ হয়তো হতাশাটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঠিক ভাষণ দিয়াৰ আগে মাইকটোত লৈ অকমান নিজে কথা ক'বলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু লগে লগে তাত থকা সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে আৰু তাত থকা পুলিচৰ লোকসকলে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে তাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ে আৰু আনকি পুলিচৰ সুৰক্ষা কৰ্মীক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে ৰাইজেও তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে খেদি যোৱাৰ পিছতো তেওঁ সুন্দৰভাৱে তাৰ পৰা ওলাই নিবলৈ সক্ষম হয় যিয়ে নহওক সুন্দৰ ৰাইজৰ যিটো মৰম আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সমৰ্থন আৰু তেওঁলোকৰ আবদাৰ আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীও কৈছে কানে কানে আহিও কোনোবাই প্ৰথমৰ পৰাই কিবা এটা ক'বলৈ চেষ্টা কৰি থকা বুলিও কথাখিনি কৈছে আপুনি যিহেতু একেবাৰে কাষত আছিল সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি মতামত কোনোবাই তেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছিল নেকি বা কোনোবাই কৈছিল নেকি ৰাইজৰ মাজত থাকি ভাল পায় ৰাইজৰ লগত থাকে আৰু বহুত বেছি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি প্ৰটকল ইত্যাদিৰ মাজত নাথাকে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাধাৰণ মানুহে লগ পোৱা সাধাৰণ মানুহে আহি ফটো উঠিব খোজা চেলফি উঠিব খোজা এইটো এটা সাধাৰণ কথা আৰু তেলেংগানাতো সেই একেই পৰিৱেশ অসমত আমি যি পৰিৱেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেখিবলৈ পাওঁ তেলেংগানাতো সেই একেই পৰিৱেশ লোকে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহে তেওঁৰ ওচৰলৈ ফটো উঠিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে সকলো ঠাইতে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ গতিকে তাৰ মাজত কোনোবা এজন মানুহ মঞ্চলৈ উঠি আহি মঞ্চত তেনেকুৱা ধৰণৰ মাইকটো লোৱাটো একো মানে ইমান মানুহ আছিল যে তাত ক'বলগীয়া পৰিৱেশ এটা ইমান লোকে মানে চাৰিওফালে অকল মানুহে মানুহ আৰু আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী এইটো এটা অত্যন্ত প্ৰসিদ্ধ কাৰ্যসূচী তাত যথেষ্ট মানুহ হয় মানে লাখ লাখ মানুহ হয় যিটো ভাবিব নোৱাৰা মানুহ আৰু তেনেকুৱা ভিৰৰ মাজত কোনোবা এজন উঠি অহাটো কোনো অস্বাভাৱিক নহয় মানে অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই ঘটনাটো আচলতে বিজেপিকহে অলপমান সাহস দিলে বা বিজেপিৰ কাৰণেহে ভাল হ'ল বুলি ক'ব বিচাৰে নেকি আপুনি 100% কাৰণ তাত কাৰণ এই গোটেই অঞ্চলটোত OACৰ এটা ডাঙৰ দখল আছে আৰু OACৰ ভয়ত বহুত মানুহে তেওঁলোকে ভয় খুৱাই ইয়াত হেঁচা মাৰি ৰাখিব খোজে কিন্তু ইয়াত থকা যিখিনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থক বিচাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বা আমাৰ আদৰ্শক বিশ্বাস কৰা মানুহ সেই কথাবিলাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত তেখেতসকলক বহুত সাহস দিয়ে আৰু সাহস দিয়াটো আজি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পাইছো সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰতীয়মান হৈছে আৰু এইখন যেহেতু OACৰ ইয়াৰ পৰা সাংসদ বা ইয়াৰ পৰাই OACৰ গোটেই বা OACৰ মানুহে এই গোটেই ব্যৱস্থাটোত আছে মানে গোটেই চহৰখনত আছে সেইটো এটা কথা তাৰ উপৰি টিআৰএছ দলৰো মানে ক্ষোভটো তাত ফুটি উঠাটো গম পোৱা যায় যে টিআৰএছ দলৰ যিটো হতাশা এই হতাশাটো তাত ফুটি উঠাটো গম পোৱা যায় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনাটোৰ পাছত হাঁহি মুখে সেই বস্তুটোক যেতিয়া নিজৰ ফালে আঁকোৱালি ল'লে সেই কথাখিনিক লৈ তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল সেইটোতো আৰু প্ৰতিবাদ কৰা কথা নহয় সেইটো আৰু ইমান ভিৰৰ মাজত কোনোবা এজন মানুহে মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা মাইকটো লৈ কিবা ক'ব বিচৰাটো এইটো কোনো এনেকুৱা ডাঙৰ হেৰি নহয় যে তাক লৈ কিবা প্ৰতিবাদ কৰি তাক লৈ কিবা মানে কথা ব্যক্ত কৰিব লাগে তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু এইটো ঠিক যে ৰাইজৰ যিটো মৰম বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিটো বক্তব্য যিধৰণে ৰাইজে উল্লাসেৰে চিঞৰি উঠে সেই কথাবিলাকত আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে দাক্ষিণাত্যটো আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেই একেই জনপ্ৰিয়তা অসমত যি জনপ্ৰিয়তা দাক্ষিণাত্যৰ তেলেংগানাতো সেই একেই জনপ্ৰিয়তা আমি দেখিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ফঁহিয়াই গোটেইখিনি কথা ক'লে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ পাছতে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰেলীৰ পাছত টিআৰএছৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যাৰ পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমি প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ একাধিক্ৰমে নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ তাত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেখেতে নিজে আছিল তেওঁই আঁতৰাই দিছিল আগভাগ লৈছিল গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যে সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত গোটেইখিনি কথা ক'লে আৰু এই মুহূৰ্তত সঞ্জয় তিৱাৰী আৰু লগতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ দত্ত দুয়োগৰাকী যেহেতু সংযুক্ত হৈ আছে শংকৰ দত্ত আপুনি কিবা এটা কথা কৈছিল যিখিনি ইতিমধ্যে শেষ নহ'ল আপোনাৰ পৰা সময় জানি ল'ব বিচাৰিম হয় মই যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে সকলোখিনি কথা কিন্তু তাৰপিছতো মই কেইটামান কথা আমি যিখিনি আমি লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি তথ্য আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু সময় পূৰ্বে তাৰ তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিছিল আৰু যেহেতু তাত বিজেপি চৰকাৰ চলি থকা নাই গতিকে সেই কথাখিনি সমালোচনাখিনি সহ্য কৰিব পৰা নাছিল টিআৰএছে আৰু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত আচলতে তাৰ পৰাই হৈছিল যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ধৰণৰ সমালোচনা কৰিছিলে এই সমালোচনাৰ চুকটো হজম কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তাৰপিছতে এটা অসন্তুষ্টি বা এই
তাৰ যিখিনি দলীয় সমৰ্থক সেই সমৰ্থকখিনিয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু এই ঘটনা কিয় হ'বলৈ পাইছিল বা এই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি যিটো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি দেখুৱালে তেওঁলোকে, ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত অসন্তুষ্টি বিৰাজ কৰি আছিল আৰু এখন ফ্লেক্স তাত উপস্থাপন কৰাক লৈ তাৰ যিখন পূজা কমিটি, সেই পূজা কমিটিখনৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল এই দলটোৰ, শাসকীয় দলটোৰ টি আৰ এছ সকলৰ। আৰু টি আৰ এছ নেতাসকলে তাৰপিছতে এই তৰ্ক বিতৰ্ক কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কৰি আছিল, বাদ বিবাদত লিপ্ত হৈ আছিল আৰু এই সময়তে যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ধৰণে টি আৰ এছক সমালোচনা কৰিলে, সেই সমালোচনাখিনিয়ে শেষত গৈ এই প্ৰতিবাদৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দেখা গ'ল যে যিগৰাকী ব্যক্তি আছিলে, তেওঁৰ নাম আমি নন্দু বিলাল বুলি শুনিছো, তেওঁ লাভ কৰিছো তথ্য, নন্দু বিলালক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি নিয়ে আৰু গোটেই প্ৰতিবাদস্থলীৰ মাজৰ পৰা লৈ গুচি যায়, এই সভাখনৰ মাজৰ পৰা লৈ যায় আৰু তাৰপিছতে পৰিস্থিতি হাম কাটে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা জয় জয়কাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, যিখিনি যদিও তাতে এটা প্ৰতিবাদী পৰিৱেশ হৈছিলে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা যায় যে এটা বিজেপিৰ যি সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱেও গোটেইখিনি কথা কৈছে। শংকৰ দত্ত, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত গোটেইখিনি কথা আপুনি ক'লে। কিন্তু संजय तिवारी, आप हमारे साथ जुटे हुए हैं, आपसे जानना चाहूँगा लास्ट में अभी उनके साथ जो मंत्री था जयंत मल्ल बरुआ जी, उन्होंने बताया कि ये इतना बड़ा बात नहीं है जो वो प्रोटेस्ट करे या उसका विरोध करें। मंत्री जी आप अपना सवाल दोहराएंगे तो? जी, ये इतने बड़ी बात नहीं है कि जो मुख्यमंत्री सीएम हिमंत बिश्व शर्मा जी थे वो उसका विरोध करे, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। जब हमने उनसे पूछा था तो इसलिए उन्होंने मुस्कुराया, ऐसा बोला अभी मंत्री जी ने। जाहिर तौर पर कोई भी अगर जो वरिष्ठ राजनेता है वो इस सब चीजों में वो जानता है कि इस चीज से इस तरह की घटना अगर कोई उनके सामने कर रहा है तो इससे कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली टीआरएस को नुकसान ही होगा, बीजेपी को फायदा ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो टीआरएस की बेचैनी और टीआरएस की घबराहट जो उसकी जो डेस्परेशन है वो नजर आ रहा है साफ तौर पे। तो जो हेमंत बिश्व शर्मा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिख रही है वो इस रूप में समझी जा सकती है। एक मजे हुए एक वरिष्ठ जो राजनेता को उनको उसका मायने समझ में आ रहा है कि जो डेस्परेशन है वो कहीं ना कहीं टीआरएस के लिए ही नुकसानदेह होगा, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो टीआरएस का कार्यकर्ता जिस तरह से मंच में पहुंच गया तो उससे टीआरएस के लीडरशिप है अब उससे किनारा करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि हम इस तरह की किसी भी ऑफेंसिव घटना का सपोर्ट नहीं करते। उसने क्यों किया, लेकिन जाहिर तौर पे उनका ये कहना है कि ये एक धार्मिक आयोजन था, उसमें पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही थी, इसी वजह से हो सकता है कि टीआरएस का वो नेता जो है वो गुस्से में आ गया हो और उसने इस तरह की कार्रवाई की हो। जी जरूर। संजय तिवारी जी धन्यवाद आपको आपके समय देने के लिए। সেয়া আছিল সঞ্জয় তিৱাৰী আমাৰ সৈতে। আৰু ইতিমধ্যে আমি গোটেইখিনি কথা জনালোঁ নিউজ 18 দৰ্শকক, বহুকেইগৰাকীৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ। ইতিমধ্যে তাতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা গোটেইখিনি কথা ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও যে ঘটনাটো কেনেকৈ সূত্ৰপাত ঘটিলে আৰু তাৰ পাছত কি কৰিলে। তাৰ পাছতে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সুন্দৰকৈ তাৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল, তাৰ পৰা হাঁহিমুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে জনাইছে। এবাৰ আমি অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ আহিম। ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ কেইটামান টুইটে তোলপাৰ লগাইছে এতিয়াৰ ৰাজ্য। কিছুদিন পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ পাছত প্ৰাক্তন বিধায়ককে ধৰি একাংশ লোকে চাকৰিৰ বাবদ ধন সংগ্ৰহৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে এইজন ভিক্টৰ দাসে। ইয়াৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নতুন বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে ভিক্টৰ দাসে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সত্যতা কিমান? গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো খেলিমেলি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ নেকি ভিক্টৰৰ? ভিক্টৰ দাসে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্ব আৰক্ষীৰ নে অভিযোগকাৰীৰ? স্বাভাৱিকতে এনে চৰ্চাৰ মাজতে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে যুৱকজনক। ইতিমধ্যে ভিক্টৰৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰাৰ লগতে ফোন ৰেকৰ্ডিঙো পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নিউজ 18ক টেলিফোনযোগে কৈছে যে ভিক্টৰৰ অভিযোগৰ সত্যতা নাই আৰু তেওঁ এজন প্ৰবঞ্চক। ভুৱা অভিযোগ অনাৰ বাবে হয়তো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিব পাৰে ভিক্টৰক। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে প্ৰায় 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছিল পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত অৱলম্বন কৰা হৈছিল কঠোৰ বাধা নিষেধ, যিবোৰ আপোনালোকক আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই আহিছিলোঁ। লগতে ইয়াৰ লগতে ইণ্টাৰনেটো কটা হৈছিল। ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে যিহেতু দুটা পৰীক্ষা, তাৰ পাছতো ক'ত থাকি গ'ল এয়া সুৰুঙা। কিহৰ বাবে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব পৰা হ'ল ভিক্টৰ দাসে, কিহৰ বাবে কৰিলে, সঁচাই তাৰ সত্যতা আছে নেকি, তাকে লৈ এতিয়া আৰক্ষী উঠি পৰি লাগিছে। আৰক্ষীয়ে তাৰ ওপৰত কাম কৰি গৈ আছে। আমি গ্ৰাফিকেলি সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে আমি দুই এটা থকা ভাষ্য আপোনালোকক শুনাই ল'ম, তাৰপিছতে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু কথা পাতিম।
আৰু যদি ভাষ্য আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শুনাওঁ তেতিয়াহ'লে সাৰাংশ এনেকুৱা যে 26,000 নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে নিযুক্তিত অনিয়মৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে তেখেতে আৰু হায়দৰাবাদতে এই কথা কৈছে হায়দৰাবাদত তেওঁ যিহেতু উপস্থিত আছে তাৰে পৰিৱেশ আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ তাৰ পৰা আৰু হায়দৰাবাদত উপস্থিত থাকোঁতে তেওঁ ইয়াক নস্যাৎ কৰি কি কৈছে এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ 1000 वैकेंसीज का वहाँ पे आसाम में निकली थी वो पेपर लीक हुआ वहाँ पर कौन बोला क्या कार्रवाई क्या कौन बोला कैसे लीक हो सकता है नहीं गवर्नमेंट का इंक्वायरी कर रही कोई नहीं आसाम में बहुत ये सब का कोई लोग ऐसा भी नहीं बोलता है আনফালে ভিক্টৰ দাসে আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা অভিযোগ চাই থকা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অভিযোগ দাখিল কৰিছে ভিক্টৰ দাসে সকলোবোৰ চাই থকা হৈছে এতিয়ালৈ চূড়ান্তকৈ আহিব পৰা হোৱা নাই সকলোবোৰ পৰীক্ষা কৰি থোৱা হৈছে আৰু ডিচিপি দিগন্ত চৌধুৰীয়ে এইখিনি কথা কৈছে আমি তেওঁৰ ভাষ্য শুনিলে গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব আগবঢ়াইছোঁ ভিক্টৰ দাসে যিখিনি অভিযোগ দিছে সামাজিক মাধ্যমত কিছুমান অভিযোগ দিছে আমাৰ এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে সেই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক আনি সেই অভিযোগৰ ভিত্তিটো কি তাৰ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ এতিয়া যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁ আছে বুলি কৈছে সেইখিনি দিব পাৰিছে নেকি আপোনালোকক তেখেতে তথ্য দিছে আৰু তথ্যবিলাক আমি ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি আছোঁ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে সেইবিলাক তথ্যৰে আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ বুলি ভাবেনে আপোনালোকে তদন্তৰ কাৰণে এতিয়াই মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ কাৰণ আমি তথ্যটোৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে আমি চব যিখিনি তথ্য তেখেতৰ দিছে মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছোঁ আকৌ আমি তাৰ ভেৰিফাই কৰি আছোঁ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম নাই এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই বিধায়কৰ নাম লৈছে কোনোবা বিধায়কৰ নাম কৈছে এইবাৰ শিক্ষাগুৰুৰ ৰূপত নহয় বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকৰ ৰূপত মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মৰিয়নিৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত হঠাতে উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে অধ্যক্ষ তথা শিক্ষকসকলক বিদ্যালয়খনৰ হতাশজনক ফলাফলৰ বাবে জবাবদিহি কৰাৰ লগতে অন কেমেৰা ধমকো দিলে বিদ্যালয়ত ছাডেন ভিজিট ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হতাশাজনক ফলাফলৰ বাবে শিক্ষকক অন কেমেৰাত ধমক বিধায়ক হিচাপে শিক্ষানুষ্ঠানত নিজৰ তৎপৰতা দেখুৱালে মৰিয়নিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ধুনীয়াকৈ সাজ পোছাক পিন্ধি বিদ্যালয়লৈ আহিলেই নহ'ব একে দৰমহাত বেলেগ বিদ্যালয়ত বেলেগে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে আপোনালোকে নোৱাৰিব কিয় চবেই অকল আহে আৰু ষ্টাইল দি এটেণ্ডেঞ্চ দি দৰমহা লৈ আছে একে দৰমহা একে চৰকাৰী বিদ্যালয় একে পাঠ্যপুথি নকচাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাত আছিলে 59টা ষ্টুডেণ্ট তাত 58 জনে পাছ কৰিছে সায়েন্সত আছিলে 12জনে পাছ কৰিছে 100%। চেলেঙাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 12টা আছিলে 10টা পাছ কৰিছে 83.33। একে পাঠ্যপুথি একে লেবৰেটৰী একে সুবিধা একে গ্ৰাম্য অঞ্চল একে চাহ বাগানৰ পৰা অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত পাছ কৰাব যদি পাৰিছে মহাজা বাগালা স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে কেলে পৰা নাই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষক কাষত লৈ শিক্ষকসকলৰ সন্মুখত এইদৰেই ধমক দিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আপোনালোকে দৰমহা লৈছে চবতো সমস্যা আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি আপুনি ছায়েন্সত চাই ইয়াত আপোনাৰ নকচাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12জনৰ ভিতৰত 12জনে পাছ কৰিছে ইয়াত 6জন ডেমনষ্ট্ৰেটৰ টিচাৰ নাটনি তাৰপিছত ইয়াত পাছ কৰিছে 12জনৰ ভিতৰত 12জন তাত যদি পাছ কৰিব পাৰিছে আমাৰ ইয়াত কেলে পৰা নাই নকচাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোনো ধনী ঘৰৰ বিল্ডিং থকা মাৰোৱাৰী ঘৰৰ ধনী মেনেজাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়ে সেই গাঁও বাগানৰ পৰা অহা তাত আৰ্টছত আছিলে 59 ষ্টুডেণ্ট 58 পাছ কৰিছে মৰিয়নিৰ মহাদেৱ আগৰৱালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চলিত বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 40%। আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বাণিজ্যিক শাখাৰ 2জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ এজনহে উত্তীৰ্ণ হয় ইফালে গুণোৎসৱৰ ফলাফলত বিদ্যালয়খনে ডি গ্ৰেডহে লাভ কৰে ইয়াতেই ভীষণভাৱে ক্ষুণ্ণ হ'ল স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এটেণ্ডেঞ্চ দি দৰমহা লৈ আছে গুণোৎসৱতো ডি গ্ৰেডে মহাদেৱ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয় মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এইবাৰ এনে বিদ্যালয় মৰিগাঁও মছজিদ আছে যে তলা লগাব লগা হ'ল আৰু হয়তো মহাদেৱ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ত যদি তলা লগাব লগা হয় অতিৰিক্ত যদি ইয়াত শিক্ষক থাকে ক'ৰবাত যদি তেনেকুৱা ধুবুৰী যদি কোকৰাঝাৰ যদি ক'ৰবাত দুৰ্গম অঞ্চল ডিমা হাউচত ট্ৰেন্সফাৰ দিয়ে তেতিয়া আমাক মানে নেদেখিব চবেই অকল আহে আৰু ষ্টাইল দি জ্যোতিপ্ৰসাদ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নকচাই গাৰ্লছ তলামৰা
টানিছে ধৰি ধৰিছে এইবোৰ নহ'ব ইয়াতো একে হ'ব কিন্তু আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰেৰে অব্যাহত থাকিব City 18 লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি